사랑하는 성도 여러분, 오늘도 잘 오셨습니다. 너무 감사합니다. 오늘 하나님 말씀 듣기 앞서 우리 선교 보고 잠깐 보고 말씀을 나누겠습니다. 할렐루야. Songo pochachi. Songo Potiach. Wano wali omusumba. There is a pastor here. Era batuyambako. 행복합니다 오늘. wano waliwo abasumba ab'enjawulo. 이곳에 예배당 건축의 시작은 이렇습니다. The beginning of this church construction is like this. 우리 신학교에 로버트라는 학생이 졸업했다는 이야기를 들었습니다. We heard from Olations College, pastor called Robert has graduated. 로버트가 이곳에서 목회 잘하고 있다는 이야기를 들었습니다. We heard Pastor Robert is doing ministry well in this place. 아마도 바깥에 있는 교회가 처음 예배당 같은데 로버트가 이곳에 교회를 건축하고 싶다는 이야기를 들었습니다. Maybe the outside of the building was the first church, right? 이 예배당 건축에 대한 간절한 마음을 하나님이 들으셨습니다. God, we believe God heard. E non è solo il grande esempio. 하나님은 각 키리스트 바프티스트 처치를 사랑하십니다. 여러분 인생에 또 하나의 큰 축복은 로버트 목사를 만난 겁니다. And another biggest. 로버트 목사는 아프리카의 아주 뛰어난 목회자입니다. This Pastor Robert is, Robert. 캄팔레에서 보기 드문 미남입니다. he looks very hungry. Muni, asal ko yang awal sa mga sagay Kampala. Amen.
사랑스럽고 복스럽게 잘 생겼습니다. pastor's wife. 제가 지금까지 우간다에 와서 이렇게 멋있는 패션을 처음 봤습니다. Fashion. agambye ye bujjajja mu ggwanga lino erya uganda takalabako musumba nga alina mukyala we nga beeyagala bwe batyo. Amen. Amen. 오늘 통역하시는 분도 대단한 실력입니다. And our translators very good to translate. bagambye n'abakuumana nakikoze bulungi era lwaki bamwebaziza bagamba nti 여러분은 하나님 그 다음에 이 교회 그리고 이 로봇과 함께 행복하게 살아갈 수 있기를 축복합니다. 오늘 우리가 이곳에 올 때 코리안 스타일의 이 강대상을 선물로 가져왔습니다. Today when you come, 오늘 이 예배당은 한 가정에 헌신이 있었습니다. 이 예배당을 건축하기 위해서 헌신하셨던 이제 한국에서 엘더리 부부. let me invite elderly who educated for this church building. 자, 두 분 앞에서 bano be baaliwo nga tugulawo kyaki eyo nga famire be baaliwo olwo olunaku. 이분들이 이 예배당 건축을 해서 수고한 로버트와 사모를 위해서 조그마한 선물을 가지고 So they 왔습니다. prepared a small gift for pastor. era nabo balina akalaba akatono ddala tebaleese okukwasa musumba mu kaseera kano kenyini kubanga baliwo nga tugigulawo mu butongole ku lunaku olwo. 제가 오면서 로버트를 위한 선물을 가지고 왔습니다. This is for gifts for Pastor Robert. era nakino ekirabo kaba kimukwase nakyo kya musumba robert. amiina. 이 사모님을 위한 황금색 시계를 선물로 드리겠습니다. This is a watch for pastor's wife. kano akatini akali mu akasabiko obulungi esaawa bagireetera omukyala w'omusumba naye ayambaleko. amiina. 자, 이 교회 리더들 위한 선물 다이어리. And we have some gifts for leaders of this church. Leaders of this church. batuleteddeyo ne bayibuli ezo then mulimu nsawo mulimu baleseeyo ebitabo bino naye mulimu nsawo mulimu ebyokulya nga by'abaana abato ab'omu kyaki eno nammwe mwena abaze olwaleero. 또 여러분들을 위해서 자, 우리 이거 한번 흔들어 주세요. This is for all of you. This 이 폐를 bagambye guno bwe bawuba mu bbanga buli muntu yenna ali wano ogenda kufunako kamukamu ogenda kufuna nga tonava wano. 자, 이곳에 오늘 아이들을 위해서 캔디를 선물로 주고요. and we have some gifts for children. In Jesus' name, Lord, I pray today. Let's go listen to class. We shall keep our lives faithful. We shall keep our lives faithful. I'm so proud to be with you. Our lives.
자, 감사합니다. 아프리카에서는 우리가 교회 방문하면 보통 3시간입니다. 3시간을 10분으로 압축해서 한 것이 오늘 이 영상이고, 여러분이 보시면서 오늘 교회는 침례교회고 장로교가 별로 없어요. 아프리카에는 한국의 장로교가 많은 거지, 이제 다음 주 돋보여줄 교회는 순복음 교단이고, 오늘은 침례교고, 이 다 우리 신학교 졸업생들인데, 우리 신학교는 초교파적으로 우간다에 있는 이렇게 목회자를 양성하는 그런 교회입니다. 금년에는 가는 곳곳마다 제일 인기 있는 선물은 부채였습니다. 그는 우리나라에서는 유행이 지나서 그런 거 없어요. 근데 거기는 이제 유행을 이제 만들었고, 아프리카의 사람들이 드디어 배낭을 짊어지고 다니기 시작해서 목회자들에게 이 배낭은 엄청나게 귀한 선물입니다. 감사하게도 이번 이 예배당을 지어서 헌당했던 분은 우리 교회는 아니고 서울 은광교회 장로님인데, 이분이 처음 따라가서 감동받아서 이번에 가서 헌당했고, 내년에도 자기는 무조건 가겠다는 거예요. 세상에 이렇게 보람있고 이렇게 좋은 일이 어디가 있나. 우리 교회는 너무 이것을 안 해서 답답한데, 그래서 이분이 그 교회 장로님이지만 저희와 함께 이렇게 해주셔서 또 너무너무 감사하고 귀하고, 또 여러분이 또 기도해 주셔서 이렇게 우리가 잘 사역하고 돌아온 것을 보고하게 되어서 감사합니다. 자, 다시 본문으로 돌아가서 지금 우리는 비청산의 기적, 엘리사 선지자가 갑절의 능력을 받고 처음 했던 기적이 비청산의 기적이잖아요. 그만큼 우리의 삶에 이게 중요하다는 이야기입니다. 이미 2주간 우리가 살펴보셔서 아시겠지만, 이 기적의 시작이 어디서부터 시작되냐 그러면, 이 사람이 하나님의 사람을 찾아갑니다. 그리고는 그 앞에 가가지고, 요즘 말로 하면 이런 거죠. 하나님, 도대체 내가 빚 때문에 살 수가 없습니다. 이대로는 못 살겠습니다. 금식하고 기도하고 하나님 앞에 매달리기 시작해요. 그렇게 기도하니까 빚이 무서운 거예요. 여러분, 빚 정말 무서워요. 요즘은 개인 빚도 다 개인에게 하는 것이 아니라 은행, 금융기관을 통해서 하기 때문에 속된 말로 얄짤없습니다. 안 갚으면 큰일 납니다. 이게 무서워요. 이 무섭게 여기기 시작하면 어떻게 되겠습니까? 한 푼이라도 아껴 쓰고 전략하고 돈이 얼마나 귀한 줄 알고 정신을 바짝 차리게 될 때, 그때부터 청산의 기적이 시작되는 겁니다. 내가 정신을 차리고 어떻게 해서라도 바로 살아야 되겠다, 갚아야 되겠다 노력할 때 하나님도 감동하고 도와주게 되는 거예요. 그래서 오늘은 이렇게 빚 때문에, 그것도 남편이 신학 공부한다고 진 빚 때문에 빚을 갚지도 못하고, 요즘 말로 목사가 되지도 못하고 빚만 남기고 죽어버렸습니다. 그런데 그것만 해도 억울한데, 돈 빌려준 사람이 그 2 아들을 무엇으로? 종으로 끌고 가려고 할 때, 이 과부는, 이 여인은 바로 엘리사에게 찾아가, 하나님의 사람 앞에 찾아가서 자기의 사정을 아뢰고 도움을 구하고 엎드리고 있는 그런 모습이지요. 그때 엘리사의 첫 번째 응답, 이렇게 이야기합니다. 엘리사가 이렇게 말합니다. 내가 어떻게 하랴? 여러분이 저에게 와서 빚 갚아주세요. 그럼 제가 어떻게 하랴? 저는 저한테 안 찾아오고 엘리사한테 찾아간 것이 너무 감사해요. 나한테 찾아왔다고 어떻게 해결할 방법이 없는데, 기도할 뿐이지요. 그런데 엘리사는요, 갑절의 영감을 지금 받아가지고 거기에서 바로, 그래? 너 어떻게 하면 좋겠냐? 근데 너에게 있는 게 뭐냐? 그랬더니 기름 조그마한 그릇에 남아있는 거 마지막 그거밖에 없다고 이야기합니다. 그럴 때에 엘리사 선지자가 이렇게 이야기합니다. 너는 너희 2 아들과 함께, 중요한 단어가 너희 2 아들과 함께 동네 나가서 그릇을 빌려오는데 많이 빌려오라 그러는 거예요.
기적의 시작은 네가 가지고 있는 게 뭐냐? 너희 집에 뭐가 있느냐? 일단 내가 가지고 있는 것이 무엇인지에서부터 시작하고 살펴봐야 합니다. 그리고 이 기적을 통해서 알 수 있는 중요한 것은 비청산하는데도 평소에 신앙이 있어야 되고 평소에 믿음이 있어야 되고 또 그 믿음을 행동으로 옮기는 결단이 있어야 합니다. 그리고 이런 기적이 일어난 데는 온 가족이 함께 할 때 역사가 일어난다는 거죠. 자, 이때 당시에 그릇은 매우 귀한 것이고 큰 재산입니다. 그래서 당시 속담에 이런 속담이 있습니다. 그릇과 남편은 빌려주지 마라. 다른 거는 다 빌려줄 수 있지만 그릇하고 남편은 빌려주면 안 된다. 그만큼 그릇이 그때 당시에는 소중한 것입니다. 생각해 보세요. 신용이 없으면, 이 사람을 믿지 못하면 남편 죽고 빚 때문에 애들 끌려가는 그 판에 누가 그릇 빌려주겠어요? 성경 어느 곳에도 평소에 신용이 있어야 된다 그 말 안 해놨지만 저는 이분이 어떻게 살아왔는지, 사람들에게 어떻게 인정을 받았는지, 이분의 신용이 얼마나 대단한지를 알 수 있다는 것이죠. 그러므로 여러분, 우리가 평소에 하나님 앞에나 사람 앞에 신실하게 신뢰받고 인정받으면서 살아야 합니다. 있을 때 하나님께도 드리고 천국에 쌓아야 합니다. 그래야 어려울 때 하늘의 보고를 열어주시지 않겠습니까? 이렇게 하늘에 쌓아둔 사람, 어려움을 당하고 위기를 당했을 때에 하나님 앞에 도움을 요청하는 모습, 그 기도 한번 보십시오. 다윗이 위기를 당했을 때 하나님 앞에 이렇게 기도합니다. 자, 말씀 한번 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 쌓아둔 은혜를 쌓아둬야 되는 거예요. 아마도 여기서 다윗이 쌓아둔 은혜라는 것은 선한 일을 많이 했고 선한 사업을 많이 했고 어려운 사람들에게 많이 나누어주고 요즘 말로 하면 선교 열심히 하고 자기 것을 다 베풀었던 사람이라는 것, 그게 선을 쌓아놓는 것. 성경은 내 식물을 물 위에 던지라 떠내려가는 것처럼 없어지는 것처럼 보이지만 그것이 아니라 저 어느 곳에 가서는 쌓여서 때가 되면 거기서 싹이 나고 열매를 맺는다는 것을 가르쳐주고 있습니다. 그러므로 여러분, 우리는 내 형편이 있을 때 할 수 있는 대로 선을 행하고 자비를 행하고 남을 도와주고 긍휼히 여기고 그래야 그것이 하나님 앞에 쌓여지는 거예요. 그 쌓여준 것이 결정적인 순간에 우리에게로 돌아옵니다. 기도도 마찬가지입니다. 저는 4대째 예수 믿는 집안에서 태어나고 지금은 이제 6대째 신앙생활을 우리 집안이 잘 이어가고 있는데 시간이 갈수록 느끼는 것이 뭐냐? 우리 조상들이 기도를 쌓아놓은 것이 얼마나 크고 얼마나 귀한지 절실히 느끼면서 살아가고 있습니다. 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 기도를 쌓아놓는 것이 얼마나 큰 축복인지 시편 32편 6절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 아멘. 뭐 때가 되면 기도하고 기회가 되면 기도하고 그게 아니에요. 기도를 쌓아놓는 것 역시도 오늘 이 다윗이 그런 것처럼 기회를 만들어서 그랬어요. 기회를 만들어서, 기도할 기회를 만들어서 이 말을 정확하게 원어를 풀어서 분석해 보면 이런 거예요. 돈을 주고 시간을 샀으라도, 기회를 얻어서라는 것은 돈을 주고 시간을 샀으라도 기도하라. 아니, 우리는 바빠서 기도 못한다. 아니에요. 유명한 책이 있습니다. 너무 바빠서 기도합니다. 내가 너무 바빠가지고 하나님이 도와주지 않으면 할 수가 없기 때문에 내가 하나님 앞에 엎드려 기도할 수밖에 없다. 너무 바빠서 기도합니다. 여러분도 그랬으면 좋겠습니다. 내가 요새 너무 바빠서 기도할 수밖에 없어. 시작. 너무 바빠가지고 기도가 아니고는 해결이 안 된다는 거죠. 이렇게 쌓아놔야 결정적인 순간에 응답이 올 거 아니에요. 그렇습니다. 우리가 한 살이라도 젊을 때, 건강할 때 선교하고 봉사해야 됩니다.
이번에도 선교제 할 때 정말 육체적으로 너무 힘들었어요. 근데 그나마 그래도 제가 좀 이번에는 건강하게 잘 다녀서 감사하기도 하고 미안하기도 했습니다. 왜 미안하냐 그러면 제가 아파야 되는데 저는 건강하고 다른 사람이 아파서 내 대신 아파주는 것 같아가지고 좀 미안하기도 했습니다. 선교하는 것도 쌓아둬야 후손이 복을 받습니다. 저는 우리 교회 장례를 생각하면서 이 말씀이 얼마나 위로가 되는지 몰라요. 여러분, 우리가 한번 선교 왔다 끝났다 그게 아니에요. 21차 러브 아프리카 뭐 또 다른 데도 많이 했지만 그렇게 해놓은 거 절대로 사라지지 않고 차곡차곡 쌓여 있어서 우리 교회 금년보다 내년에 더 잘 될 줄로, 제가 할 때보다 다음 세대가 와서 더 잘하게 될 줄로 저는 확신합니다. 여러분, 우리가 선교한다고 와서 예배당 지어주고 우물 봐주고 선물 갖다주고 그랬지만 그것은 끝이 아니에요. 그 사람들은 처음 받아보는 선물입니다. 금색시계 새거 상상도 못할 일입니다. 배낭 이제 그거 짊어지고 얼마나 폼나게 다닐 거예요. 우리가 준 선물, 그러면 그들은 어떻게 하느냐? 우리는 갚을 길이 없어서 하나님 앞에 기도할 뿐입니다. 다른 교회 장로님이 지었는데도 그거 뭐 송포차지 그거밖에 몰라. 어디를 가든지 누가 했든지 상관없이 우간다를 가면 송포차지예요. 아마도 갓힐스 베프티스트 이 교회 교인들도 그 근처간 사람이 누군지는 몰라. 오로지 그냥 송포교회 우리를 위해서, 우리 교회를 위해서 기도하고 있어요. 이 쌓아놓는다는 것은 공짜가 아니에요. 그냥이 아니에요. 그리고 여러분, 선교하는 것은 아무리 사탄을 막으려고 해도 하나님이 하시기 때문에 막을 수 없어요. 그래서 저는 누가 뭐라 그래도 또 때를 따라 교회가 위기도 오고 어려움도 오고 그래도 개척교회를 돕고 약한 교회를 돕고 선교하고 이런 거는 절대로 우리가 포기할 수 없는 가치예요. 우리 교회에서 그런 거 말리 생각하지 마세요. 주님 오실 때까지 교회가 본질적 사명을 해야 되는 거예요. 혹 제가 사례비를 못 받아도 그런 일을 해야 되는 거예요. 그래야 하나님이 기뻐하시고 하나님이 감동하시지, 하나님이 감동하셔야 역사하는 거고. 여러분, 벌써 내년에도 우리는 통상 4월 달부터 준비를 시작하는데 제가 선교지를 갔다 오니까 우리 후배 목사님들이 저를 얼마나 괴롭히는지 몰라요. 자기 교회 지금 다 준비되어 있습니다. 우리 목사님 몇 분 준비되어 있습니다. 빨리 표 끊읍시다. 그래서 그 교회 목사님, 그 교회 사무장, 저 세 곳에서 동시에 들어가가지고 급하게 우리 교인들에게 연락할 틈도 없이 1차적으로 우선 끊은 게 저쪽에 15개, 우리는 4개밖에 못 끊었어요. 근데 벌써 우리 교회도 10명이 지원을 해서 표를 끊으려고 보니까 요 잠시 한 주 사이에 또 가격이 올라서 끊어달라고 하는데도 지금 못 끊고 있어요. 근데 제가 놀라운 것은 왜 이렇게 서두르느냐. 좀 천천히 해도 되는데. 그러니까 서 목사님이 갈 때 가야 아프리카 선교가 뭔지 제대로 알지. 여러분이 이렇게 영상을 보고 가서 뭘 하고 이런 걸 알지만 다른 데는 모르잖아요. 그러니까 제가 갈 때, 우리 교회가 갈 때 가야 제대로 볼 수 있다는 거예요. 제대로 배울 수 있다는 거예요. 재미있는 거는 어제 우리 그 최정용 안수집사님 그 테멜에 입주 예배를 드렸는데 예배 마치고 나니까 저한테 와서 그러는 거예요. 아, 목사님, 자기 친구 부부가 내년에 우간다 간다고 자기한테 자랑하더라는 거예요. 그래서 그 삼성교회 다닌다는 거예요. 그때 제가 물어보진 않았는데 그때 이렇게 대답했었는데, 아, 거기 우리가 올해 거기 예배당 하나 지었어. 우리 회사 이름으로 지었어. 그 이야기를 해줬어야 되는데 했는지 안 했는지는 모르겠지만 그만큼 다른 데서 우리보다 더 열심히 사모하고 있습니다. 사실 저는 요즘 우리 교회 때문에 너무너무 마음도 안타깝고 기도하고 또 집중하기 바쁜데 왜 자꾸 다른 교회 목사님들이 또 다른 교회 성도들이 저한테 이렇게 꼭 같이 가자고 하는가? 하나님의 사인을 발견했습니다. 뭐냐 그러면 하나님은 제 다음에 저를 이어서 계속 해야 할 목사님들, 교회들을 준비하고 있다는 거예요. 같이 가는 이유가 뭐냐? 그 교회 이번에 가는 팀이
우간다 선교팀에 대해서 앞으로 계속 우리 신학교를 잘 섬기겠다는 거예요. 너무 놀랍잖아요. 제가 가자고 한 것도 아니고. 근데 하나님은 미리 사람을 준비하고 있다는 거예요. 저는 굉장히 마음에 위로가 되고 좋습니다. 어쨌든 우리가 그래도 그나마 힘이 있을 때, 열심히 있을 때, 시간이 있을 때 이렇게 신용을 쌓고 하나님 앞에서 쌓고 그래야 어려움을 당하면 하나님 앞에 요구할 수 있죠. 이사야 38장에 보면 히스기야가 죽을 병에 걸렸어요. 그때 그 하나님 앞에 이렇게 기도합니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 자, 보십시오. 지금 히스기야가 죽을 병에 걸렸습니다. 의사도 죽는다. 선지자도 죽는다. 빨리 정리하라. 포기하지 않습니다. 왜? 평상시에 쌓아놓은 것이 있으니까. 그거 하나님 앞에 딱 나가서 뭐라고 이야기합니까? 하나님, 나 이대로 죽을 수 없습니다. 내가 하나님 그동안에 얼마나 열심히 살았고 하나님을 위해서 얼마나 헌신하고 얼마나 충성하고 얼마나 기도하고 얼마나 선한 일을 많이 했잖아요. 하나님, 그거 좀 생각해서라도 나 좀 살려주세요. 야, 저는 이 모습을 보면요, 히스기야도 대단하지만 하나님도 내가 쌓아놨습니다. 내가 그동안에 충성했습니다. 내가 열심히 했습니다. 그 말 앞에 하나님도 할 말이 없는 거예요. 그래? 야, 그러고 보니까 너 참 많이 했구나? 15년 생명 연장시켜 주시잖아요. 여러분은 지금 당장 어려움을 당해가지고 갑자기 주여 이럴 때 뭐라고 이야기해요? 쌓아놓은 게 있어요? 할 말이 있어요? 히스기야, 할 말이 있는 거예요. 쌓아놓은 것이 있으니까, 평상시에 해놓은 것이 있으니까 그렇게 이야기할 때 기적이 일어나고 역사가 일어납니다. 여러분의 조상들이 기도를 많이 쌓아놓고 선하고 좋은 일이 많이 쌓아놨다는 복이지만 지금도 늦지 않아요. 여러분의 수고, 여러분의 헌신, 여러분의 선교, 여러분의 기도 절대로 사라지지 않고 쌓여 있습니다. 그러면 언젠가 여러분의 자녀들이 하나님, 우리 엄마가, 우리 아버지가 쌓아놓은 그 기도, 그걸 생각해서라도 나를 좀 불쌍히 여겨주세요. 그런다면 여러분은 성공한 거예요. 자식들도 아무 할 말이 없는데요. 그러면 어떻게 되겠습니까? 지금 우리가 할 수 있는 대로 그러므로 하나님 앞에 쌓아둬야 됩니다. 지금 내가 하나님 앞에 기도를 쌓고 섬김을 쌓고 선교를 쌓고 봉사를 쌓고 쌓는 그것이 비청산을 예방하고 갚아나가는 거예요. 아, 그것이 갚는 거구나. 시작. 그것이 지금 갚아가고 있는 거예요. 자, 그리고 이제 믿음의 결단이 있어야 되는데 그릇을 적게 빌리지 말고 많이 빌리라는 거예요. 믿음이 없으면 어떻게 빌리겠습니까? 믿음이 적으면 적게 빌릴 수밖에 없는데 많이 큰 믿음으로 하라는 거죠. 저는 이 부분에 있어서 보면 이 여인이 정말 대단한 거예요. 이 사람은 생각이 없겠습니까? 그릇 아무한테 안 빌려줘요. 자, 그릇은 둘째치고, 자, 예전에 뭐 지금도 그럴 거예요. 주로 이 사람들이 먹는 기름은 참기름, 들기름이 아니라 올리브 기름입니다. 올리브 나무를 심어가지고 올리브 기름을 한 해에 먹을 것을 한 통에 이렇게 담궈놔요. 제가 작년에 조지아 가서 보니까 그 사람들이 포도주를 먹으니까 포도주를 한 가정에서 1톤씩 담는다. 500kg씩, 1kg씩. 올리브도 마찬가지예요. 이렇게 담아놓고, 담궈놓고, 그걸 이렇게 가서 먹는데, 지금 이 집에 남은 거는 조그만 종재기에 마지막 요거 남은 거예요. 아, 근데 하나님의 사람이 와가지고, 돈을 좀 보태든지, 밀가루를 하나 사라든지, 라면을 사라든지 이래야 되는데, 주지는 않고, 그릇을 많이 빌려라? 그 말은, 기름이나 많을 때 빌려오라고 그래야 그거 가서 팔아가고 어쩌고저쩌고 하지. 기름이랑 거 다 먹고 요거 조금 남은 거 요거밖에 없는데 그릇을 빌려오라. 제가 여러분에게 그런 명령을 그렇게 이야기하면 여러분은 어떻게 받아들이겠습니까? 목사님 지금 장난칩니까? 나 놀립니까? 또 분노할 거예요. 막 화를 낼 거예요. 아이, 속으로 미쳤나 그러면서. 그런데 참 이
기적을 체험하는 이 여인은 달라요. 상식적으로 이해가 안 돼요. 말이 안 돼요. 이해할 수가 없어요. 자기 혼자 또 이해 못하는 거는 괜찮아. 오늘 많은 사람들이, 성도들이요, 우리가 왜 기적이 없냐 그러면 의술도 너무 발달해가지고 상식적으로 병원에 가면 잘 치료받을 수 있기 때문이고, 너무 자기 상식을, 너무 자기 판단을, 내가 이해가 안 되는 걸 어떻게 하나? 나도 이해가 안 되는 걸 어떻게 하나? 내가 이해가 안 되면, 기적은 상식을 뛰어넘어요. 기적은 내 생각을 뛰어넘어요. 기적은 내가 판단을 뛰어넘을 때 그때 하나님의 역사가 나타나지, 모든 게 내 머릿속에서 내가 이해하는 대로 하면 무슨 기적이 필요하겠어요? 그 말에, 얼토당토하는 그 말에, 오늘 이 기적이 일어난 중요한 것은 이 여인이 그 말을 듣고 순종한 거예요. 도대체 이해도 안 되고 말도 안 되고 아주 속된 말로 뭐 미친 소리 같은데도 순종하는 거예요. 순종이 제사보다 낫다는 거예요. 저는 이 모습을 보면서요, 이 여인의 자식들 신앙교육은 제대로 정말 잘한 것 같아요. 너무 부러워. 이 여인은 그래도 하나님의 능력자, 갑절의 영감을 받은 엘리사 그분에게 이 이야기를 들은 것이지만, 이 자녀들은 지금 누구에게 듣습니까? 엄마한테 듣잖아요. 엄마가 아들 둘이 불러놓고, 야, 니들 지금부터 동네 나가가지고 그릇을 빌려오라. 그릇이 흔한 시대도 아니고 아무한테 빌려주는 것도 아니고, 망해가지고 종으로 끌려갈 이 애들이 둘이 가가지고 동네 집집마다 다니면서 그릇 빌려 주세요. 그러면 이 말 되는 소리입니까? 그리고 이 아이들은 아무 생각이 없습니까? 아니, 우리 엄마가 지금 뭐 비 때문에 아주 절절절 매더니 머리가 잘못됐나? 헷가닥했나? 뭐 이런 말도 안 되는 소리를 하지? 여러분, 굶어도 집에서 한 끼 굶는 게 괜찮아요. 어려워도 집에서 좀 하는 거 참을 수 있어요. 그런데 바깥에 나가가지고 그것도 말도 안 되는 것, 상식도 안 되는 것, 그것도 남에게 또 빌려온다? 이거는요, 도무지 이해할 수 없고 상식적이지 않아요. 그런데 이 아이들은 우리 어머니가 주의 종을 통해서 받고 온 말씀이니까 계산하지 말자, 신경 쓰지 말자, 내 의견 보태지 말자, 내 생각 보태지 말자, 아멘 할 때까지 해야 돼. 그렇게 그냥 순종하고 행동으로 옮기는 거예요. 나가는 거예요. 믿고 나가는 거예요. 믿고 나갈 때 기적이 일어났잖아요. 그 다음에 이 기적을 행하는 장소 보세요. 문을 다 닫고 그랬어요. 남들 보기 창피할까봐 그러겠어요. 남들이 보면 탐낼까봐 그러겠어요. 하나님께만 집중해라는 이야기예요. 오늘 믿음은 이런 행동을 통해서 일어납니다. 그리고 오늘 우리는 하나님의 말씀을 받았으면 자녀들이 이해하거나 말거나 듣거나 말거나 전달은 해야 돼요. 그때 능력이 나타납니다. 여러분, 이스라엘 백성들의 교육 방법은 구전 문화, 입으로 전달하는 거예요. 입으로. 그러니까 여러분이 자녀들 만나면 오늘 우리 목사님께서 이렇게 했다, 이런 말씀을 했다. 아, 됐어요. 나도 다 알고 있어요. 뭐 알기는 뭘 알아. 그냥 아버지나 잘하세요. 아, 이놈 봐라. 그래도 또 이야기하는 거예요. 야, 또 진도가 안 나가네. 여러분의 자녀들에게 보면 뭐 이야기해야 되는데, 여러분 자녀들이 가서 오늘 대원이는 직접 들었으니까 너무 감사하고 딸한테 전하세요. 오늘 들은 말씀을 전하세요. 가서 이야기해요. 이야기하세요. 아니, 아멘해요. 진도가 나가는데. 내가 이해가 된다 안 된다, 상황이 맞다 안 맞다, 이게 중요한 게 아니에요. 그걸 전달하면 기적은 하나님이 일으키고 역사는 하나님이 일으키는 거예요. 자, 여러분 보세요. 믿음 행동 혼자서 어려워요. 빚 갚는 거 혼자서 어려워요. 나라의 빚, 뭐 대통령이 노력한다고 어려워요. 공무원들이 어려워요. 온 국민들이 함께 협조해야 가능해요. 스위스 백성들 같은 그런 믿음을 가지고 있어야 되고, 가정의 빚도 온 식구가 협력하고 하나가 돼야 돼요. 아무리 열심히 뼈 빠지게 남편이 가서 노력해도 부인이 그냥 정신 못 차리면 안 돼요. 부인이 아무리 집에서 혼자서 아끼고 전락해도 남편이 또 흥청망청이야. 그러면 안 돼요. 부모가 아무리 열심히 살고 노력해도 자식들이 막 긁고 다니고 사고치고 다니고 그러면 안 돼요.
다 하나가 돼야 역사가 일어나고 기적이 일어납니다. 교회비도 마찬가지예요. 이건 하나님의 것이기 때문에 모두가 전략하고 아끼고 이래야지 뭐 교회 거는 공짜라고 생각을 해가지고 아끼지 않고 여기저기 뭐 교회 예산이 있는데 아프리카만 쓰지 말고 여기도 쓰자 저기도 쓰자 그러면 망해요. 안 된다니까. 나는 굶어도 남을 위해서 쓰고 선교하고 그러면서 우리가 아끼고 전략하고 하나가 돼야 가능한 거지. 생각을 좀 바꾸셔야 됩니다. 기적이 일어나려면 생각을 바로 해야 되고 바꿔야 돼요. 자, 보세요. 나라 빚이든 가정의 부채든 교회 재정이든 모두가 하나가 되면 역사가 일어납니다. 그리고 이 하나님의 종의 그 말에 순종할 때에 기적이 일어나서 그 그릇을 다 채울 수 있잖아요. 이 부분 중요한 부분이에요. 저도 여러분도 신앙생활 하면서 굉장히 이 부분 중요합니다. 성경적 원리입니다. 그래야 교회도 살고 나도 살고 여러분도 살아요. 자, 역대하 20장의 20절 말씀, 하나님 은혜가 임했을 때 어떻게 했는지 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너희는 너희 하나님 여호와를 신뢰하라. 그리하며 견고히 서리라. 그의 선지자들을 신뢰하라. 그리하면 형통하리라. 하나님을 신뢰해야 기적이 일어나고 견고히 서게 되는 거예요. 선지자를 신뢰해야 형통하게 되는 거예요. 신뢰가 깨어지면 어떻게 되겠습니까? 은혜가 안 돼요. 말씀이 안 들려요. 목회자인 저는, 설교자인 저는 성도들과 신뢰가 깨어지지 않도록 정말 최선을 다하고 기도하고 깨끗하게 살고 정직하게 살아야 돼요. 우리 성도들을 위해서. 우리 성도들을 위해서 다른 무엇을 하는 것보다 제가 신뢰를 잃지 않도록 노력하는 게 더 중요해요. 우리 성도들도 마찬가지예요. 요즘은 뭐 해서 기분 나쁘면 틀어지고 뭐 하고 아이고 진짜 섬기기 너무 힘든 시대가 되었습니다. 그래서 잘 생각하세요. 여러분이 하나님의 복을 받으면 여러분이 누구를 통해서 하나님의 말씀을 듣습니까? 누구를 통해서 하나님의 복을 받습니까? 근데 신뢰가 깨어지고 앉아가지고 아이고 이러고 있으면 되겠어요? 저 때문에가 아니라 나 때문에 여러분 스스로를 위해서 신뢰가 깨어지지 않도록 기도하고 사랑하고 정성을 다해야 돼요. 아니 뭐 나는 우리 목사님하고 상관없어 그냥 나대로 그냥 신앙생활 해. 아이고, 성경적 원리가 그렇지 않아요. 선지자를 신뢰하라. 그렇게 신뢰해야, 그렇게 믿어야, 그렇게 사랑하고 신뢰해야 형통하게 된다는 거예요. 제가 하는 이야기가 아니에요. 성경이에요, 성경. 오늘 또 이 본문에 너무너무 중요한 것이 있습니다. 정말 우리도 그렇게 되었으면 좋겠습니다. 가득 찬 기름을 보면서 엘리사 선지자가 이렇게 말합니다. 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 것으로 네 두 아들과 생활하라. 돈 좀 생겼으니까 집도 고치고 옷도 한 벌씩 하고 여행도 좀 하고 그리고 일단은 좀 나부터 추스리고 남으면 빚 갚아라. 그러지 않았어요. 빚부터 갚고 그 다음에 살아라고 하는 것이 하나님의 뜻이에요. 저는 이대로만 이루어진다 그러면 이보다 더 큰 복이 어디가 있어요. 저도 여러분 우리 모두가 빚 갚고 난 다음에 쓰고 이런 거는 상상도 못하고 막 빚만 갚아도 살 것 같잖아요. 빚만 갚아도. 근데 하나님이 빚을 갚아주실 때는 빚만 갚는 정도가 아니고 빚 갚고도 남아서 생활하도록 해준다니까. 이보다 더 좋은 노후 대책이 어디가 있어요. 빚 다 갚고 남아서 살 수 있도록 해준다니까. 이게 하나님의 기적이에요. 여러분 하나님 아시면 이런 일이 그냥 그때 있었지 지금은 안 일어나는 일입니까? 그렇지 않아요. 저는 이 어려운 때에 우리 한국 교회가 우리가 깨달아야 할 것이 있어요. 우리는 복음의 빚진 자들입니다. 선교하는 것, 전도하는 것, 빚 갚는 거예요. 하나님 우리에게 기름을 채워주셨을 때 그냥 우리는 우리 다 하고 우리 다 먹고 다 하고 그 남는 것으로 한다. 그건 진짜 선교가 아니에요. 교회마다 어려움이 닥치면
제가 선교를 이끌어가다 보니까 지난해 올해 들어오면서 끊는 교회가 많아요. 교회가 어려워요. 그까지 여력이 없어요. 끊어요. 막 끊어요. 어려움이 닥치면 구제하고 선교하고 이거부터 끊는다니까. 그러나 우리는 아무리 할 일이 많아도 아무리 어려워도 이거 끊으면 안 돼요. 이것 때문에 살아가는데, 이것 때문에 하나님과의 관계가 연결되어지는데, 어리석은 사람은 자기 쓸 것을 다 쓰면서 나는 아직 빚이 있어가지고 헌금도 못한다, 하나님께 못 드린다, 이런 어리석은 사람이 지금 너무 많아요. 예수님 시대에도 그랬어요. 부모에게 섬기는 것이, 효도하는 것이 싫으니까 찾아가가지고 이렇게 이야기합니다. 고르반, 이 말이 무슨 말이냐? 그럼 네, 지금 하나님 앞에 드리느라고 부모한테 할 게 없어요. 진짜 없어서 그래요? 제가 우리 교회 처음 부임했을 때입니다. 한 21년 좀 된 것 같아요. 어느 분이 이렇게 이야기합니다. 자기는 빚이 있어가지고 헌금도 못한다. 내가 속으로 자기 쓸 거는 다 쓰면서 헌금만 못하는 것이지 빚 떠서 헌금 못합니까? 그때 유명한 말을 하신 분이 있어요. 그분은 본인이 기억하고 있는지 모르겠어요. 우리 이천만 장로님께서 이렇게 이야기하시더라고요. 아니 주의 일을 하는데 세상 빚 다 갖고 언제 주의 일을 하느냐고. 하나님 빚부터 갚아야지. 이 어른은 지금 기억하시는지 안 하시는지 모르겠지만 21년 전에 그때 저에게는 굉장히 도전적이었고 충격적이었고 그렇게 살아가시는 거예요. 우리 장로님 말씀대로 내가 모든 것을 다 갖고 언제 주님 일하고 언제 선교하고 언제 뭘 합니까? 그건 아니에요. 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 감동시켜야 우리 가운데 찾아오는 비청산의 기적이든 치유의 기적이든 능력의 기적이든 무슨 기적이든 일어날 거 아닙니까? 어제 우리 그 태면 사옥 입주하는 준공 예배를 드렸습니다. 근데 예배 끝나고 나니까 우리 최정용 집사가 이런 간증을 합니다. 이분들이 이 예배당 건축 자기들 빚 다 갖고 한 게 아니에요. 그러다 나도 우간다에 예배당 건축을 해야겠다 마음의 소원이 일어나니까 하기로 결정을 하고 헌금을 하기 전에 언니한테 돈을 빌려 쓴 것 같아요. 언니가 가까운 데 사니까 혹시라도 내 빚도 안 갚고 선교제 가서 예배당 지었다 그러면 섭섭할 수 있으니까 언니한테 먼저 이야기했다는 거예요. 그랬더니 언니가 너무 고마워하고 감사하면서 너무너무 잘했다. 나도 좀 보탤게. 그래서 언니도 300만 원 보태가지고 예배당 건축한 거예요. 태면의 기적. 여러분 어떻게 2년 만에 자본금 3천만 원으로 시작해가지고 시작하면서 바로 300만 원 성경금 보내고 1년 지나고 나서 2만 불 정도 가지고 예배당 건축을 하고 또 지금 채 2년이 이제 2년 조금 됐죠. 2년 조금 몇 달 됐죠. 2년 몇 달 됐는데 4억을 건축해가지고 어제 예배 드렸다니까. 그래서 사람들은 뭐 이 집은 축복을 받았다. 축복 받은 거 그것만 보지 말고 이분들이 얼마나 하나님 앞에 헌신했는지, 얼마나 충성했는지, 얼마나 정직했는지 그걸 봐야지요. 예배 끝나고 나서 이렇게 이야기합니다. 이 중공검사가 나가서 아주 애를 먹었는데 자기가 헌당한 건축한 그 교회 우리가 헌당 예배로 드리러 가는 그날 중공검사가 나왔다는 거예요. 그거가 떨어졌다는 거. 우연입니까? 저는 이거 우연이라고 생각하지 않아요. 하나님 앞에 받을 우리의 축복도 비청산의 기적도 치유의 기적도 그 무엇도 공짜가 없습니다. 평상시에 할 수 있을 때 하나님 앞에 헌신하고 섬겨서 저와 여러분이 모두 이런 기적의 주인공이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 살아계신 아버지 하나님 감사하고 감사합니다. 우리가 빚 때문에 못 살겠습니다. 빚 때문에 너무 힘듭니다. 빚 때문에 선교도 하고 싶어도 못하고 하나님의 영광 가려울까 봐 두렵습니다. 내가 배고픈 것도 참을 수 있고 추운 것도 참을 수 있고 힘든 것도 참을 수 있는데 주님 이 빚 때문에 너무 힘드니까 좀 꼭 갚아주십시오.
나도 주님 앞에 헌신하고 싶고 선교도 하고 싶고 예배당도 짓고 싶고 우리 옆집에 뭐로 다 사주면서 전도하고 싶습니다. 하나님 재정의 기름을 부어주시고 이 비청산의 기적을 허락하여 주옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 축복하며 기도하옵나이다.